Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Let me start. What is our last example? Example number. Hello. Hello. 8. Eight. Which one is last example? Hello. Hello. Minus 1 raised to n into n plus 1 raised to n upon 2n raised to n. Okay. That is absolutely convergence result. Okay. That is the 11th one, na? 10th one. 8th one. Huh? 9th one. 9th one. Okay. That is 9th one example. Take the same question. Take the absolutely convergence or conditionally convergence of the given series. Minus 1 by 2 plus 2 by 5 minus 3 by 10 plus so on. झाले का एकदा चेक करा फक्त. Which one is 6-1? Which one is 6-1? Yes. Rohini. Sin under root 1 upon 1 raised to 3 by 2. Comparison टेस्ट नुसार VN काढायचं. VN काय आला तुमचा? VN काय आला? वन अपॉन n raised to 3 by 2 होते बरोबर आहे. 1 upon n raised to 3 by 2 आणि हा वरती sin Yes, sir. असं येणार काय? Sin 210 divided by n raised to 3 by 2 बरोबर आहे. मीन्स sin root n म्हणजे हा जातोय n raised to 1 by 2 n raised to 1. हा डायव्हर्जन्स किंवा कॉन्व्हर्जन्स कशाला होतो? हा टेन्स टू कशाला जातो? 1 upon n raised to 1 by 2 जातो. 1 upon n raised to 1 by 2 जातो. म्हणजे ह्याचं जर तुम्हाला n टर्म काढायची गेली म्हणजे आपण vn काढतो ना, त्याची जर vn काढायला गेलं तर vn येणार याचा n raised to 3 by 2 आणि इथे येणार आहे याचं n टर्म येणार आहे म्हणजे 1 upon n raised to 1 by 2. Just simplify, we got that 1 upon n raised to 3 by 2 minus 1 by 2. I think 1 upon n square. 1 upon n square. Obviously, 1 upon n square by p test it is a convergent. Yes, clear? Hello. Yes, sir. Vn is it tends to 1 upon n raised to 1 by 2. असं sin n असेल तर it tends to what? 1 upon n. It tends to 1 upon n. In this way, you are calculating. So just we have solved this example 9th one. So in that we have find the general term solution. So what is general term? Un, nth term un equal to minus 1 raised to n आहे तशीच आहे. वरती काय रन होतोय 1 2 3 4 5 समथिंग म्हणजे काय रन होतोय n होतोय. डिनॉमिनेटरला काय रन होतोय? डिनॉमिनेटरला काय होतोय 2 5 10. 2 5 10 म्हणजे काय? 2 5 10. 2 5 10. What is run? Yes, डिनॉमिनेटरला काय रन होतोय 2 5 10. n square n square. Okay. n square plus व्हेरी गुड. केअरकल n स्क्वेअर प्लस 1. आता या ठिकाणी 2n प्लस 1 जर केला तर होत नाही. 2n प्लस 1 पहा. 2n प्लस 1 केला तर पहिल्यांदा होत आहे. पहिल्या टर्मला नाही होत, दुसऱ्या टर्मला म्हणजे n स्क्वेअर प्लस 1 म्हणजे n इक्वल टू काय टाकणार आपण 1 टाकणार. 1 स्क्वेअर 1 प्लस 1 2 n इक्वल टू टाकणार. 2 स्क्वेअर इज 4 4 प्लस 1 5 n इक्वल टू 3 3 स्क्वेअर प्लस 1 इज 10. So we got that. Very good. So we just got that un. Now we got the modulus of un. What is the modulus of un? Is n upon n square plus 1. Now how we solve this? Un mod un कसं सॉल्व करणार? Taking n common. म्हणजे कुठली टेस्ट? n इथून घ्यायचा, कंपॅरिझन टेस्ट यूज करणार, डिनॉमिनेटर मधून n स्क्वेअर कॉमन घ्यायचा, इथे राहिलं काय 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वेअर. टोटली काय राहते 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन
1 plus 1 upon n square. Use the comparison test. नाहीतर काही जण डायरेक्टली लिमिट घेतील 1 upon infinity is 0 is got the limit un equal to 0. तशी कुठली टेस्ट आपल्याकडे नाहीये. मग अल्टरनेटिव्ह सिरीज यूज करायला लागेल. पण आपल्याला अल्टरनेटिव्ह सिरीज यूज करायची नाहीये. आपण ऍब्सोल्युटली कॉन्व्हर्जंट किंवा डायव्हर्जंट चेक करतोय. ओके, सो वी गॉट दॅट समेशन ऑफ mod un. So vn equal to what? 1 upon n. So each term is less than previous one. Okay, so limit n tends to infinity un upon vn. What do you get the limit? N tends to infinity un upon vn. Un काय आहे? We just add on 1 plus 1 upon n square. So what is the limit? We got that 1 which is not equal to 0. Limit is finite and non-zero. Limit is finite and non-zero. Therefore, series vn is equal to 1 upon n. So which is a p test, which is a p series where p equal to 1. By p test, series vn is what? Series vn is convergent. Yes, by comparison test we write down by comparison. त्याच्यावरून तुम्ही काय लिहू शकता? By comparison test, by comparison test series mod even, write down mod even is convergent. Sorry, p is equal to 1 म्हणजे काय रे? Divergent ना? Divergent. Divergent. So by comparison test series even is divergent. आता लक्षात घ्या, ऑनलाईनला जर आलं, हे जर ऑनलाईनला आलं तर पुढे सॉल्व्ह करत बसायचं नाही. इथपर्यंत डायव्हर्जन भेटलं म्हणजे याचा अर्थ काय होतं? ही सिरीज काय आहे? ही सिरीज काय आहे? Conditionally convergent. कंडिशनली कॉन्व्हर्जंट. पुढे लिहायचं का आपल्याला? कारण फक्त आन्सर विचारलंय की कंडिशनली ऍब्सोल्यूट और कॉन्व्हर्जंट और व्हॉट एम बी. सो यू आर सॉल्व बाय युजिंग कंडिशनली कॉन्व्हर्जंट. क्लिअर? हॅलो, Yes, sir. कळालं का? कळालं का? आता Yes, ही sir. डायव्हर्जंट आहे, ह्याला इक्वेशन नंबर 1 द्या. ही डायव्हर्जंट आहे, इक्वेशन नंबर 1 द्या. आता आपल्याला सॉल्व करायचं कंडिशनली कॉन्व्हर्जंट. कसं करणार? सो we use alternating series. We use alternating series. So this test is alternating. This series is, तुमच्याकडे दुसरं काय असेल तर यूज करू शकता. This series is alternating. रेशियो आहे का? रूट आहे का? This series is alternating. So every term, हे का लिहिलं? each term is less than previous term का लिहिलं? ते तर ह्याच्यामध्ये नाहीये. का लिहिलं? Sorry. So here now each term is less than previous one. Is less than previous one, and limit n tends to infinity. Un equal to, what is the un? Un काय? Un काय? minus 1 raised to n upon n square plus 1. So what is the limit? Limit n tends to infinity. minus 1 raised to n म्हणजे काय? minus 1 raised to n, and you can take common out n plus 1 upon n. Okay, so we got that the answer is this equal to 1 upon infinity, that is equal to 0. So second condition is also satisfied for the alternating series. So by alternating series म्हणजे त्यालाच मग आपण काय म्हणूया? By Leibniz test. By Leibniz test, what do you return? What do you return? Series even is convergent. So give us equation number 2. So from 1 and 2. From 1 and 2. From 1 and 2. We write down. What do we write down?
series even is conditionally convergent. Okay, series even is conditionally convergent. Not necessary you use the alternating series. तुम्हाला दुसरी यूज करायची असेल तर दुसरी यूज करा. Depend on you. Depend on you. Use which result. Roll number 20, Atharva. Yesterday you are absent. Atharva Deshpande, आपण आहात का? Yes, sir. I was out for vaccination. Okay, okay. Take care. Roll number 21, nice. 29 पण नाहीये. 34 पण नाहीये. 42 गायब झाले. 56 प्रज्वल. येस. हा तुम्ही absent होता काल. हा सर, ते कालच नव्हते मी, रिचार्ज संपलेला बर दुपारी 1. ओके. दुपारी कसं काय रिचार्ज संपतो अचानक? नेट कंपनी ही रात्री 12 वाजता एक रिचार्ज संपवती. म्हणजे 12 वाजून म्हणजे 0.0 मिनिटाला तुमचा रिचार्ज संपला जातो. जिओचं संपत आहे सर रिचार्ज. हा, एअरटेल संपतो लगेच. रेंज आहे. नाही जिओ की एअरटेलला ते डिसाईड करा. एअरटेलला भरपूर रेंज असते. नेटचं संपत नाही. तो आधी काय असेल ते खाऊन घे व्यवस्थित आणि नंतर आपण बोलू. वाटलं तर काय प्रॉब्लेम नाही म्हणतात तुझ्यावर. हा काय जे काय खात असेल ते खाऊन घे व्यवस्थित, नंतर बोलू आपण. पण नाही सर, नेटचा रिचार्ज संपत असेल तर ठीक आहे. नेटचा रिचार्ज नाही, नेटचा बॅलन्स संपतो. म्हणजे तुम्हाला 1.5 GB दिला असेल तर बॅलन्स संपला हो. 1.5 GB असं संपतो रे. हा, सकाळी डाउनलोड टाकले. युट्यूब वगैरे एवढं काय पाहताय तुम्ही? 1.5 GB. माझा अख्खा 1.5 GB शिल्लक राहतं. शेवटी 700-750 MB शिल्लक राहते माझं. 3 लेक्चर जरी घेतली तरी 1.5 GB मधले तर सांगतो तुम्हाला. आता तुम्ही व्यर्थ दुसरं काय? पॅक असतो. हा 1.5-2 GB चा पॅक आहे तुमचा. तुम्ही नॉर्मली आता लेक्चर चालू असताना जर दुसरीकडे तुम्ही नेट यूज करत असेल, व्हॉट्सअप चॅटिंग चालू असेल तुमचं मॅक्झिमम जणांचं, कोणाचं स्टेटस पाहायचं चालू असेल, कोणाचं फेसबुक पाहायचं चालू असेल, कोणाचं आणखीन काय व्यर्थ पाहायचं चालू असेल, पडू नका त्या गोष्टीकडे. हे खूप मोठं मृगजळ आहे, पहा लक्षात घ्या. त्याच्यात तुम्ही जितकं आतमध्ये जाताल तेवढं तुम्ही गुंताल. कोणी पबजी खेळत असेल, अरे एकदम भंगार. नाद नाही रे ते, एकदम खूप वाईट आहे ते.
हा तुमच्या पहा, तुम्हाला आवडत असेल तर मला काय म्हणायचं नाहीये, पण तुमची इच्छा आहे, तुम्ही जे करायचं ते तुम्ही तुमचं स्वतःचं मन आहे, त्या बाबतीत तर मी अडू शकत नाहीये. पण आपल्याला काय पाहिजे हे डिसाईड करून करा. हा एक ठीक आहे, एक आनंदासाठी तुम्ही अर्धा एक तास खेळला तर ठीक आहे, पण तुम्ही 4-4, 4-5-5 तास ते तुम्ही तेच खेळतायत तर नॉट नेसेसरी ना. ओके, असून द्या, प्रत्येकाची इच्छा असं. कालच नव्हतं सर मी. नाही असू दे, मी प्रज्वल, मी इन जनरल बोलतोय, तू मनावर नको घेऊ, मी इन जनरल बोलतोय प्रज्वल, तुझ्यावर नाही बोलत, मी इन जनरल बोलतोय रे प्रज्वल. प्रज्वल आलं का लक्षात? ओके सर. हा, मी इन जनरल बोलतोय, तुझ्यासाठी नाही बोलत मी. तर तुला वाटायचं काहीतरी. ओके, सो काय प्रीतम, उशीर का जॉईन झाला? प्रीतम बुगाडे, हा सर. उशिरा का जॉईन झाला? सर जेवत होतो. जेवत होता, बरं झालं जेवण? हो सर. ते महत्वाचं आहे, आधी बाकीचं महत्वाचं नाहीये. व्हेरी गुड, ते महत्वाचं आहे. ते आहे म्हणून तर आपण आहे ना, नाहीतर काय रे, आपल्या शरीराला काय आहे? जेवण, पाणी, हवा, म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, ह्या 3 ज्या गोष्टी आहेत त्या महत्वाच्या आहेत. अन्न पाहिजेनच, वस्त्र पाहिजेनच, निवारा पाहिजेनच, आणि त्या सगळ्या गोष्टीसाठी एक ऑक्सिजन पाहिजे. त्या सगळ्याची पूर्तता करण्यासाठी आपण काय करतो हे लक्षात घ्यायचं फक्त. ओके, सो झालं सगळ्यांचं, पुढे जायचं. येस सर. ओके, सो जस्ट वी आर सॉल्व द एक्झाम्पल. मला असं वाटतं की जास्त एक्झाम्पल याच्यावरती सॉल्व्ह करायची गरज नाहीये, असं मला वाटतं बरं का. तुम्हाला काय वाटतंय? कारण कंडिशनल कॉन्व्हर्जन मध्ये तुम्हाला काय यूज करायचंय की बाबा, जर ती कॉन्व्हर्जंट नसेल, डायव्हर्जंट असेल सिरीज, मॉड इव्हन डायव्हर्जंट असेल, तर ती सिरीज तुम्हाला काय करायची आहे? बाय रेशिओ, रूट, कंपॅरिझन, पी सिरीज. पी सिरीज तर अप्लाय होणार नाहीये कदापि, पी सिरीज अप्लाय होणार नाहीये. अप्लाय काय होणार आहे? पी सिरीज एक तर व्हीएन डायव्हर्जंट झाली, तुम्हाला एक तर रेशिओ, रूट, कंपॅरिझन हे 3 टेस्ट यूज करायच्या कॉन्व्हर्जंट दाखवण्यासाठी. सो यूज द नेक्स्ट अँड लास्ट एक्झाम्पल, 10th one. We take the simple one now, a simple one, 10th one, and then after this example we directly go to the MCQ base. Okay, so 1 minus 1 upon root 2 plus 1 upon root 3 minus 1 upon root 4 plus 1 upon root 5 minus so on. We write down the in general term UN. What is the UN? Or what is the UN? 1 upon under root n. Okay, minus 1 raised to n विसरला काय? Minus 1 raised to n, 1 upon root n. Okay, and then write down the mod UN. What is mod UN? 1 upon root n. तुम्हाला आपण असं लिहू शकतो 1 upon n raised to 1 by 2. What is this? What does this indicate? What does this indicate? 1 upon n raised to 1 by 2. Okay, which is P test, the P series, where P is equal to 1 by 2, 1 by 2 is less than or greater than 1, less than 1. So by P test, काय लिहू शकतो आपण? Series mod UN is Divergent. give as equation number 1. मागे म्हणले का आपण from 1 and 2. ओके, इक्वेशन नंबर 1. आता डायव्हर्जंट आली आपल्याला, त्याला इथे जर तुम्हाला ऑनलाईनला हे क्वेश्चन विचारला तर ह्या ठिकाणी तुम्ही काय लिहू शकता? दिस क्वेश्चन इज कंडिशनली कॉन्व्हर्जंट. पुढे जायची गरज नाहीये, हे लक्षात घ्या, शॉर्टकट लक्षात घ्या फक्त. ओके, नाउ तो सिरीज इव्हन इज, आता वी सॉल्व बाय, आता 1 upon n raised to 1 by 2 कुठल्या वेळी सॉल्व्ह करणार? रेशोनी सॉल्व्ह करणार का, रूटनी सॉल्व्ह करणार का, अल्टरनेटिंग कंपॅरिझननी की अल्टरनेटिंग? हे 4 टेस्ट तुमच्याकडे, एक अल्टरनेटिंग, एक कंपॅरिझन आणि एक रेशो आणि एक रूट. ह्या 4 टेस्ट पैकी यूज करा. जी टेस्ट आपल्याला तुम्हाला सोपी वाटते ती टेस्ट यूज करा. सो सिरीज इव्हन इज अल्टरनेटिंग सिरीज. Series even is alternating series. Okay, so here each term is less than, आपण alternating solve करू, less than by previous term. Okay, so we take the limit n tends to infinity.
limit n tends to infinity, un equal to, what is the limit n tends to infinity? Un fix simple आहे, काय तो 1 upon n raised to 1 by 2. So what is the limit? 1 upon infinity, that is equal to 0. That is equal to 0. The condition of alternating series is satisfied. What is the condition of alternating series? There are the two conditions. One is what? Each term is less than previous one, and second condition is limit is 0. So hence, by Leibniz test, that what is important? By Leibniz test, series even is, sorry, mod even, no? Series mod even is convergent. Sorry, आपण प्लेन घेतोय ना, या ठिकाणी प्लेन घ्यायला पाहतो, even is convergent. या ठिकाणी पण प्लेन घ्यायला पाहतो, sorry, extremely sorry. Just we check the changes. What is changes? -1 raised to, yeah. Okay. So it's convergent. So this is 2. So by 1 and 2, we write, by 1 and 2, what do we write? We get a series plane even is conditionally convergent. ओके, जर ऑफलाईन असतं तर हे एक्झाम्पल 5 मार्काला तुम्हाला विचारलं असतं. आलं लक्षात? हे एक्झाम्पल ऑफलाईन असतं तर ऑफलाईनला किती मार्क विचारलं असतं? हॅलो, 5 मार्काला. ओके, झालंय सगळ्यांचं? हा, बोल की. हा कुठला आहे? ओके, झालंय सगळ्यांचं? येस सर. ओके, सो सगळ्यांचं झालंय? सगळ्यांचं झालंय का? Yes, sir. Okay, directly we go to the MCQ now. So this is the end of our unit. So just we see that MCQ मी तुम्हाला ही MCQ उद्यापर्यंत म्हणजे आज दुपारपर्यंत सेंड करतो, कारण मला हे खालचे जे आन्सर काढायचे राहिलेत तर त्याचे आन्सर काढले तर मी लगेच तुम्हाला सेंड करतो. चला पटकन. The sequence, just wait. All of you see this. आता सिक्वेन्स आपण पाहिलेलं आहे, थोडं कन्फ्युज होऊ नका सिक्वेन्स आणि सिरीज मध्ये. सिक्वेन्स म्हणजे काय रे? सिक्वेन्स म्हणजे काय? प्लेन सिक्वेन्स लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी. जर लिमिट काय आलं, इन्फिनिटी आलं तर ते काय, आणि लिमिट जर फायनाइट आलं, लिमिट 2 लिमिट आले तर काय, तर फायनाइट असेल तर काय, कॉन्व्हर्जंट. इन्फिनिटी आलं असेल तर काय, डायव्हर्जंट. आणि 2 लिमिट आले तर काय, Oscillate. ओके, याचं लिमिट काढायला गेला 3n+1. सो 3n+1 त्याचं लिमिट काय येणार? लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 3n+1. येस, इनफायनाइट. इन्फिनिटी म्हणजे काय, डायव्हर्जंट. Divergent. Similarly, -n², what is -n² चं लिमिट? Is -infinity. इनफायनाइट. Divergent. Similarly,
सिक्वेन्स लिमिट 2n मायनस एन सॉरी 2n मायनस एन स्क्वेअर अपॉन एन याचं लिमिट काढायचं याचं लिमिट करणार 2 मायनस एन बरोबर आहे का एन गेट कॅन्सल सो याचं जस्ट वी पुट द लिमिट 2 मायनस इन्फिनिटी महासागरामधून 2 काढले काय आणि 2 टाकले काय काय फरक पडतो दॅट इज द इन्फिनिटी सो इट इज अ डायव्हर्जन then n times n minus 1 raised to n so limit n tends to infinity minus 1 raised to n into n but we have occurred the two limit one is a minus 1 and second is plus 1 so it is a oscillate clear sequence चालले sequence बद्दल बोलतो series बद्दल बोलत नाहीये then sequence sin of 1 upon n sequence sin of 1 upon n so limit n tends to infinity sin 1 upon n so how you find the limit we just multiply and divide by n multiply and divide by n असंच करायचं ना multiply and divide by n ना बरोबर आहे का हॅलो हॅलो Yes, sir. okay so what this limit is 1 what about this 1 upon n 1 upon infinity is 0 but it is finite ना finite म्हणजे काय आलं पाहिजे कॉन्व्हर्जन आलं पाहिजे बरोबर आहे का हॅलो काय चुकतंय रे काय चुकतंय हॅलो हॅलो sin 1 upon n is less than 1 म्हणजे 1 upon infinity is 0 it is a convergent यार hello sin 1 upon n hello then okay then next we are take that next D'Alembert ratio test if limit n tends to infinity un upon n plus 1 is equal to 1 then जर लिमिट 1 असेल तर रेशो टेस्ट मध्ये तीन गोष्टी आहेत पहिली गोष्ट म्हणजे कुठली पहिली गोष्ट म्हणजे कुठली जर l ग्रेटर दॅन 1 असेल l लेस दॅन 1 असेल आणि l इक्वल टू 1 असेल l रेशिओ टेस्ट रेशिओ मध्ये l ग्रेटर दॅन 1 ला काय कॉन्व्हर्जंट लेस दॅन 1 ला काय डायव्हर्जंट आणि इक्वल टू 1 ला काय टेस्ट फेल रूट टेस्ट असेल रूट टेस्टला ग्रेटर दॅन 1 ला काय डायव्हर्जंट लेस दॅन 1 ला काय कॉन्व्हर्जंट आणि फेल तिथं काय विचारलंय जर लिमिट 1 असेल तर टेस्ट फेल तर फॅक्टोरियल सिरीज इज ऑलवेज कन्वर्जंट D'Alembert रेशिओ टेस्ट जर un प्लस un प्लस 1 जर लिमिट इज ग्रेटर दॅन 1 असेल तर काय ग्रेटर दॅन 1 असेल तर काय सिरीज इज कॉन्वर्जंट ओके द सिरीज इज पॉझिटिव्ह टर्म दिस इज अ नथिंग बट युअर टेस्ट ऑफ कॉन्वर्जन्स सांगितलं बरोबर ना टेस्ट ऑफ कॉन्वर्जन्स तुम्हाला लिहून दिलेलं आहे limit n tends to infinity un is not equal to 0 then series is not convergent or we say that it is a Oscillate. a Divergent. पॉझिटिव्ह टर्म मध्ये गेलोय आपण आता आपण ह्याच्यामध्ये नाहीये कशामध्ये अल्टरनेटिंग मध्ये नाहीये आपण कुठे आहे पॉझिटिव्ह टर्म सिरीज मध्ये जे तुम्हाला एक नोट लिहून दिली ती पहा आठवत असेल तर then geometric series 1 plus r square plus r cube 1 plus r cube व जर geometric series असेल तर r less than 1 असेल तर convergent r greater than equal to 1 असेल तर काय greater than equal to 1 असेल तर काय Divergent. डायव्हर्जन आणि Divergent. ऑसिलेट कधी R less than equal to minus 1. r less than equal to -1 that is mod r all are mod r less than equal to -1 ओके पहा इथे सिरीज ही जॉमेट्रिक सिरीज a प्लस ar स्क्वेअर प्लस ar क्यूब हे कसं लिहू शकतात तुम्ही a टाइम्स ही सिरीज अशी लिहिणार 1 मायनस r रेस टू n डिवाइड बाय 1 मायनस r बरोबर आहे ही अशी सिरीज आहे ना मग ही कॉन्व्हर्जेस टू विचारली n टेन्स टू इन्फिनिटी पुट केलं हे टर्म येणार आहे दिस टर्म वी गॉट द 0 दिस टर्म गॉट द 0 दिस टर्म वी गॉट द 1 म्हणजे हा कॉन्व्हर्जेस फायनली आन्सर काय येऊ शकतं a अपॉन 1 मायनस r सो दिस इज द आन्सर क्लिअर 11 हॅलो 11 क्लिअर झालं का then 12th one Cauchy nth root test ह्याचं लिमिट काय येतं
व्हॉट इज द लिमिट ऑफ दिस कॉची यंत्र रूट टेस्ट केलं तिथं एन कॅन्सल झाला एन कॅन्सल म्हणजे काय 1 + 1/n रेस टू एन हे झालं का ई म्हणजे किती 2.71 2.7 म्हणजे ग्रेटर दॅन 1 असेल तर काय रूट टेस्ट मध्ये डायव्हर्जंट Divergent. पी सिरीज टेस्ट पी ग्रेटर दॅन 1 इट इज अ कॉन्व्हर्जंट 2/3 कुठली टेस्ट यूज करणार 2/3 रेस टू एन कुठली टेस्ट यूज करणार जॉमेट्रिक सिरीज Geometry. जॉमेट्रिक सिरीज आता इथे पाहिलं आपण जॉमेट्रिक सिरीज ती कशाला कॉन्व्हर्जंट असती ए डिवाइडेड बाय 1 - r लक्षात ठेवायचं सिम्प्लिफाय करत बसू नका ए म्हणजे काय फर्स्ट टर्म व्हॉट इज द फर्स्ट टर्म 2/3 what is the common ratio 1 - 2/3 1 - common ratio is 2/3 so we got the 2/3 is 3 minus 1/3 so just cancel out 2/3 into 3 so 2 so 2 is the answer कळालं का हॅलो पण यूज करता येते ना सर हा रूट टेस्ट हा काय प्रॉब्लेम नाही रूट टेस्ट यूज करा रूट टेस्ट मध्ये फक्त सांगितलं जाईल की कॉन्व्हर्जंट आहे की डायव्हर्जंट आहे पण हे कॉन्व्हर्जन्स टू विचारलंय पर्टिक्युलर व्हॅल्यू विचारली लिमिट व्हॅल्यू विचारली सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू इज 2 आलं लक्षात येस सर 11 Yes, लक्षात ठेवा फक्त 11 जॉमेट्रिक सिरीज मध्ये 11 काय सांगतंय a plus ar plus ar square plus ar cube this is geometric series is converges to a upon 1 minus r so just we have put that a value तुम्हाला विचारलं नाही की whether this given series is convergent or divergent तसं विचारलं असतं तर आपण काय यूज केलं असतं रूट टेस्ट यूज केली असती पण तसं विचारलंय का तुम्हाला हॅलो नाही. नाही ओके आहे. पुढे then 15 हा द सिरीज इज आता इथे विचारली ही सिरीज काय आहे समेशन ऑफ UN काय आहे एन स्क्वेअर एन स्क्वेअर सिरीज कॉन्व्हर्जंट की डायव्हर्जंट कुठली टेस्ट यूज करणार कुठली यूज करा किंवा नॉर्मल लिमिट जरी यूज केलं चालतं कुठली टेस्ट यूज करणार एन स्क्वेअरला कुठली टेस्ट यूज करणार रेशिओ कुठली यूज करणार पी सिरीज टेस्ट पी इज इक्वल टू -2 पी सिरीज कसे यूज करणार रोहिणी 1/n/p असतो ना पी सिरीज मध्ये पी सिरीज कसे यूज करून चालेल राहिला प्रश्न रेशिओचा आणि कंपॅरिझनचा कंपॅरिझन ते घेऊ शकत नाही 1 समथिंग फॉर्म मध्ये नाहीये हा मग जर तसं विचार केला पी सिरीज जर रोहिणी विचार केला पी सिरीजचा विचार केला तर आपल्याला जर कन्वर्ट करायचा विचार केला तर हा कसा होईल UN इक्वल टू जर आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं केलं तर एन स्क्वेअरला आपण कसं लिहू शकतो आपल्याला जास्त जर अवघडात घुसायचं नसेल तर 1/n⁻². So what is value of p? -2. Obviously it is less than or equal to 1. आलं लक्षात less than or equal to असते p series मध्ये हा ओके आलं लक्षात हॅलो रोहिणी हा पी सिरीज मध्ये कन्वर्ट करू शकतो आपण नो प्रॉब्लेम so we Yes, got sir. that p equal to -2 is divergent then next the series a plus nx divided by b plus nx we use a plus nx plus b plus nx we use which test ratio comparison रेशिओ कंपॅरिझन कुठली यूज करणार पहा रूट करू शकत नाही कंपॅरिझन करू शकतो का करू शकतो काय प्रॉब्लेम वी यूज अ कंपॅरिझन टेस्ट नो प्रॉब्लेम कंपॅरिझन टेस्ट मध्ये VN कॅल्क्युलेट करा VN काय येणार आहे इथे n⁻0 म्हणजे यातून जर कॉमन काढायला गेला UN मधून तर इथे n कॉमन निघेल a/n टाइम्स x होईल इथे काय होईल कॉमन काढला इथे काय होईल n टाइम्स b/n plus x n गेट कॅन्सल व्हॉट इज VN n डिवाइडेड बाय n म्हणजे काय झाला 1 झाला 1 म्हणजे काय n⁻0 n⁻0 म्हणलं नाही ना पी टेस्ट यूज करू शकत नाही मग राहिला कुठला रेशिओ यूज करावा लागेल रेशिओ गो टू द रेशिओ टेस्ट UN डिवाइड बाय UN plus 1
un डिवाइड बाय un प्लस वन रेशो घेऊन पहा आन्सर काय येतं ते चेक करा. देन द सिरीज n डिवाइड बाय n प्लस वन ऑब्विसली रेस टू पॉवर ऑफ n आला म्हणजे काय यूज करणार पॉवर ऑफ n आला म्हणजे काय यूज करणार रूट टेस्ट. ओके नंतर इथे -1 रेस टू n दिलाय -1 रेस टू n म्हणजे काय रे -1 रेस टू n म्हणजे काय Alternating series. अल्टरनेट टेस्ट म्हणजे काय यस अल्टरनेट टेस्ट मध्ये डायरेक्टली ईच टर्म इज लेस दॅन चेक करू नका ईच टर्म डायरेक्टली काय करा लिमिट फाइंड करा. त्याचं लिमिट काय येतं लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी इज n डिवाइड बाय n 2n प्लस 1 जर इक्वल टू आला तर कॉन्व्हर्जंट नॉट इक्वल टू आला तर ऑसिलेटरी नॉट कॉन्व्हर्जंट. केलं इथे कोचिस कसं इंप्रूव्ह असं म्हणतो e raised to e by something असेल बघतो सॉल्व करून घेऊ बरोबर आपण हा इथे होतो बरोबर आहे. सोड द लिमिट त्यात लिमिट फाइंड करा n ची व्हॅल्यू काढा लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी n काढला इथे काय राहिला 2 + 1/n जस्ट यू पुट द व्हॅल्यू 1/2 is not equal to 0 but this is oscillatory yesterday we have seen clear. Hello. Yes, sir. Okay, this example we use a root test नुसार याचा आन्सर येणार 1 म्हणजे काय 1 म्हणजे काय त्याचं लिमिट येते लिमिट इक्वल टू 1 म्हणजे टेस्ट फेल इथे कुठं नाहीये मग आपण काय म्हणणार नॉट कॉन्व्हर्जंट. आलं लक्षात. हॅलो किंवा डायरेक्टली root test and the ratio test zero test वापरायची नाही लक्षात घे सांगूच नको कन्फ्युज होते पोरं नाही प्रत्येकाला झिरो टेस्ट वापरायला लावतात नको झिरो टेस्ट वापरायला नको प्रत्येक झिरो टेस्ट वापरायला पोरं कुठल्या पण एक्झाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट गिव्ह द ऍब्सोल्यूट कॉन्व्हर्जन्स ऑफ द सिरीज. ऍब्सोल्यूट कॉन्व्हर्जन्स ऑफ द सिरीज आपण पाहिले आता कंपॅरिझन टेस्ट देते ऍब्सोल्यूट कॉन्व्हर्जन्स यस रेशो टेस्ट देते यस रूट टेस्ट देते यस पण लिबनिस टेस्ट कशाला देते लिबनिस टेस्ट आपण कसं असेल जर सिरीज जर डायव्हर्जंट असेल तरच आपण लिबनिस टेस्ट यूज केली बरोबर आहे का. हॅलो कंडिशनली कॉन्व्हर्जन्स जर असेल तरच आपण ह्या चारही कंडिशनली कॉन्व्हर्जन्सला आपण चारही टेस्ट वापरली आहे कंडिशनली कॉन्व्हर्जनला आपण चारही टेस्ट वापरली आहे पी सिरीज सोडून बरोबर आहे. पण ऍब्सोल्युटली कॉन्व्हर्जन्स साठी कंपॅरिझन रेशो आणि रूट या 3 टेस्ट वापरल्यात. आलं लक्षात. हॅलो Yes, sir. हा आत्ताच 21वा नंबर आत्ता सॉल्व्ह केलं सांगत नाही मी आत्ता सॉल्व्ह केलं ना -1 रेस टू n 1/n². देन 22 n² + 2 डिवाइड बाय 3n² + 1 we use Comparison test. कंपॅरिझन जर केली तर थोडंसं अवघड पडते कारण की n² कॉमन काढला 1/3 एक्झाम्पल सोडवलं हा सोडवलंय का हॅलो सर कशाने जॉमेट्रिक सिरीज नंतर जॉमेट्रिक सिरीज मध्ये तिसरे एक्झाम्पल सोडवलं. नाही जॉमेट्रिक सिरीजने आपण वेगळं सॉल्व्ह केलं होतं बरोबर आठवतंय का तुला. हॅलो हेच सॉल्व्ह केले सर. हे सॉल्व्ह केलंय येस सर. असं म्हणतोय जस्ट वेट दोन्ही सेपरेट केलं 3n. नाही ते एक्झाम्पल 3 रेस टू n असं असेल रे ते एक्झाम्पल असं असेल सर्कल हेच एक्झाम्पल आहे सर. बरं एकच मिनिट जस्ट आय विल सॉ दॅट एक्झाम्पल मला आठवणार आहे.
कुठे रे किरकल नाही की रे? आहे सर. आहे सर तिसरा आहे. दुसरे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू. कम्पॅरिझन टेस्ट झाली ना सर, नंतर जॉमेट्रिक टेस्ट घेतली होती आपण. अरे मी 22व्या बद्दल बोलतोय. अरे मी 22व्या बद्दल बोलतोय, 30व्या बद्दल नाही बोलत. 22 बोलतो, 22. हॅलो, अरे मी ह्या एक्झाम्पल बद्दल बोलतोय, ह्या नाही बोलत, ह्याबद्दल बोलतोय. किरकल हे सॉल्व्ह केले माहितीये, कॉम्बिनेशन ऑफ टू जॉमेट्रिक सिरीज 3n/5n आणि 4n/5n. हा, हे कॉन्व्हर्जंट, हे कॉन्व्हर्जंट बाय कॉन्व्हर्जंट आणि कॉम्बिनेशन ऑफ ऍडिशन ऑफ सम ऑफ टू कॉन्व्हर्जंट सिरीज कॉन्व्हर्जंट. हे बोलत नाही मी 23 किरकल, हे बोलतोय 22 नंबर. हा ओके, 22 नंबर. मी जस्ट थिंक ऑन दिस एक्झाम्पल. 22 नंबर n² + 2. कारण की कंपॅरिझन यूज करू शकत नाही आपण, कारण n² कॉमन येऊन कॅन्सल होतं. जर खाली क्यूब असता तर आपण सॉल्व्ह केलं असतं. राहिला प्रश्न फक्त रेशिओचाच. ट्राय दिस एक्झाम्पल बाय रेशिओ टेस्ट. बरं, रेशिओ टेस्टनी ट्राय करा बरं, येते का पहा. घरी ट्राय करा. हा, सो दिस एक्झाम्पल इज नथिंग बट sin² 1/n आपण घेऊ शकतो. मला वाटतं हे सॉल्व्ह केलं असेल कदाचित. कदाचित सॉल्व्ह केलं असेल. 1/n² वगैरे असं काहीतरी आपण ऍड केलं. केलंय केलंय. कुठल्या टेस्टनी? कुठल्या टेस्टनी? we also use that just in general formula n² infinite येतो. इन जनरल जर सॉल्व्ह केलं इन्फिनिट येते. इन जनरल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तरी येते. ओके, देन 25 नंबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वेअर रूट nth रूट ऑफ n. रूट टेस्ट यूज करा. याचं लिमिट विचारलंय तुम्हाला. याचं लिमिट विचारलं म्हणजे रूट टेस्ट यूज करायची का नाही याचं लिमिट विचारलंय. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आणि हा मला वाटतं स्टँडर्ड रिझल्ट मी तुम्हाला लिहून दिलाय. बट आन्सर इज 1. बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. this is standard result. Okay, then next 26 in the Leibniz test, an alternating series u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus so on is convergent if each term is numerical less than preceding term and limit n tends to infinity un equal to. What is un equal to काय असतं? Leibniz test मध्ये 0. Leibniz test मध्ये काय असतं? 0 असतं. ओके, नेक्स्ट द सिरीज x raised to n, x टर्म आली आहे. बाय कंपॅरिझन सॉरी रेशिओ टेस्ट यूज करा या ठिकाणी. x raised to n काय यूज करा? रेशिओ टेस्ट यूज करा. वी गॉट द रिक्वायर्ड आन्सर. किंवा विदाउट रेशिओ तुम्ही आधी काय करा, x इक्वल टू 1 टाका. समेशन तुमचं समेशन येईल 1/n³ + 1. 1/n³ + 1 कंपॅरिझन यूज करा. vn भेटेल. vn काय भेटेल? 1/n³ आणि 1/n³ p इज इक्वल टू टेस्ट. p टेस्ट वरून सिरीज काय असणार आहे? कॉन्व्हर्जंट. सो आन्सर इज डायरेक्टली कॉन्व्हर्जंट. आलं लक्षात? हॅलो, कंपॅरिझन मध्ये डायरेक्टली तुम्ही सॉल्व्ह करा. पुढे सॉल्व्ह करायची गरज नाही, लिमिट फाइंड करायची गरज नाहीये, काही करायची गरज नाही. vn वरून डायरेक्टली आन्सर भेटतं. ओके, सो वी गॉट द आन्सर. 28 2 मायनस अल्टरनेटिव्ह सिरीज. येस, आता मला वाटतं सॉल्व्ह केलंय का आपण? सॉल्व्ह केलंय का एक्झाम्पल? 2/1 सॉल्व्ह केलं असेल एखाद्यास. 2/1. ओके, ऍब्सोल्युटली कॉन्व्हर्जंट. 1 + 1/√3 1/√n आलं. 1/√n 1/√n कसं सॉल्व्ह करणार? हा झाला 1n⁻² कुठली टेस्ट झाली? डायरेक्टली p टेस्ट लेस दॅन 1. ओके, देन 31 येस 30 चं un काढा. un काय येते? n/1 + 2n - n. Yes, which test we apply? Which test we apply? Huh? कंपॅरिझन रेशिओ टेस्ट वापरा बरं. आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं होतं 1/1 + 2n. कुठली टेस्ट वापरणार याला? कुठली टेस्ट वापरणार? येस, कुठे टेस्ट वापरणार याला आपण?
कारण की जर आपण हे यूज केलं कुठलं रेशिओ जर यूज केलं सो एन अपॉन ही टर्म होईल 2 मायनस एल लिहिन म्हणजे 1 + 2 जर गेला सो 1 अपॉन 2 येते 2 प्लस 1 म्हणजे 2 प्लस 1 एन अपॉन 2 इज इन्फिनिटी. त्या ठिकाणी परत प्रॉब्लेम येतोय. असे जे एक्झाम्पल आहे ते स्ट्रेट फॉरवर्डने सॉल्व्ह करायचे असतात. a प्लस एन एक्स ने पण स्ट्रेट फॉरवर्डने सॉल्व्ह करायचे. हे एक्झाम्पल पण स्ट्रेट फॉरवर्डने सॉल्व्ह करायचे. रेशिओ टेस्ट अप्लाय करून पाहू बरं काय भेटतंय का. रेशिओ टेस्ट अप्लाय करून पाहू. रेशिओ टेस्ट अप्लाय करतोय. n अपॉन 1 + 2 - n इंटू 1 + 2 - n + 1 त्याला ब्रॅकेट टाका -n बाहेर आहे डिवाइडेड बाय n + 1 हा झाला n डिवाइडेड बाय n + 1 इंटू हा झाला 1 + -2 n into 2 - 1 divided by 1 + 2 - n. Just simplification hold the term. We got that 1 upon 1 + 1 upon n. Just simplify केलं. इथे काय भेटला त्याला इथे भेटला आपल्याला 2 - n नी मल्टिप्लाय केलं इथे भेटला 1 upon 2 n इंटू प्लस 1/2 इथे भेटला 1 upon 2 n प्लस 1 कारण 2 n दोन्ही मल्टिप्लाय होऊन कॅन्सल होईल. ओके याचं लिमिट घ्या. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी. त्याचं लिमिट घेतल्यावर रेशिओ टेस्टनी लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी येतं 1 येतं इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी इथे येतं 0 + 1/2 इथे येते 0 + 1 टोटल आन्सर येतो 1/2 1/2 L = 1/2 1/2 लेस देन और ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 by ratio test by ratio test if L is less than 1 by ratio test if L is less than 1 Convergent. series is Divergent. ratio test series is divergent. Series is divergent. Okay, clear? Hello clear का? Hello. Yes, sir. ओके व्हेरी गुड. हे जे एक्झाम्पल इथं मध्ये आपलं कुठलं तर राहिलं होतं ना a + nx हा हे एक्झाम्पल प्लेनली सॉल्व्ह करा. पॉझिटिव्ह टर्म सिरीजनी सॉल्व्ह करा. पॉझिटिव्ह टर्म सिरीज काय सांगते डायरेक्टली लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी घ्या. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी घ्या. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी पहा पॉझिटिव्ह टर्म सिरीज होते. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी n = कॉमन काढा इथे राहतं a/n + x डिवाइडेड बाय b/n + x सो इथे राहते लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी a/n + x डिवाइडेड बाय b/n + x पॉझिटिव्ह टर्म सिरीज हा त्याचं लिमिट काय पाहिजे 0 पाहिजे. लिमिट काय पाहिजे 0 पाहिजे. सो यू गॉट दॅट जस्ट वी पुट दॅट व्हॅल्यू 0 + x divided by 0 + x. X's get cancelled where remaining is 1. 1 is not equal to 0 therefore it is a not convergent. जर इक्वल टू 0 आलं तर कॉन्व्हर्जंट लिहू शकतो. तर लक्षात हॅलो 16 नंबर का आला Yes, sir. आणखीन कुठलं राहिलं होतं रे 16 आणखी कुठलं राहिलं होतं नाही ना. ओके पुढे आपण ओके हा हे स्ट्रेट फॉरवर्ड 31 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड ना आपण सॉल्व्ह केलेलं 31 नंबर ना नोटबुक मध्ये सॉल्व्ह केलं असेल. मल्टिप्लाय डिवाइड बाय रॅशनलाइज करायचं आणि कंपॅरिझन टेस्ट नुसार VN काढायचा. कंपॅरिझन टेस्ट नुसार VN काढायचा. VN येतो आय थिंक 1 upon n⁻³ n⁻³/2 ओके जस्ट वी सॉल्व्ह दिस. पुढे काय 2/1 3/4 4/9 5/16 त्याचे इन जनरल nth टर्म काढायची. त्याची इन जनरल nth टर्म काय इन जनरल nth टर्म काय आहे याची इव्हन n + 1 upon n². n + 1 डिवाइडेड बाय n². व्हेरी गुड. कुठली सिरीज वापरणार रे n + 1 डिवाइडेड बाय n² ह्याला जर मॉडिफाय जर केलं मी 1 + 1 upon n येणार आहे. कुठली सिरीज वापरणार 1 upon हा Comparison. ओके कंपॅरिझन टेस्ट वापरा नो प्रॉब्लेम. कंपॅरिझन मध्ये VN निघेल इथला n निघेल आणि इथे n² निघेल म्हणजे 1 upon n. 1 upon n म्हणजे काय लेस दॅन 1 म्हणजे काय लेस दॅन म्हणजे बाय पी टेस्ट ना
पुढे यूज करायची गरज नाही. VN कॅल्क्युलेट करायचा बाय पी टेस्ट. येस, पी टेस्ट इक्वल टू 1. इट इज अ divergent. It is a divergent. Okay, पुढे. Which of the following is true? Which of the following is true? Which of the following is true? 1 plus 1 upon 1, 2 raised to 1 by 3 plus 1 upon 3 raised to 1 by 3 plus 1 upon 4 raised to 1 by 4 is convergent. 1 by n is not convergent. B तर चुकलाय. B चुकलाय. कारण की ही 1 upon n येते ना. 1 upon n म्हणजे आत्ताच पाहिलं बाय पी टेस्ट. इट इज डायव्हर्जंट ना. बरोबर आहे का? हॅलो, पुढे. हा, बोलतोय. ओके, सॉरी. पुढे. हम्म हम्म हा, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी काय सांगतो? ऑप्शन ए तर पाहू ना. ऑप्शन ए काय सांगतोय? 1 n रेस टू, इथे चुकले बरं का. इथे काय पाहिजे? 1/2 पाहिजे ना. 1 upon n रेस टू 1 upon n. जर ह्याचं जर कुठली टेस्ट वापरणार? 1 upon n रेस टू n 1 upon n. नॉर्मल प्लेन टेस्ट जेव्हा आपली 1 upon infinity 0. 0 म्हणजे काय? ओके. देन 1 upon n स्क्वेअर. 1 upon n स्क्वेअर काय सांगतो? हे जर चुकलं असेल, जर सपोज असं समजा, आपण ह्याला इग्नोर करूया. ए ऑप्शन इग्नोर करू थोड्या वेळ. 1 upon n स्क्वेअर. 1 upon n स्क्वेअर काय सांगतो? बाय पी टेस्ट इट इज अ कॉन्व्हर्स. सो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज सी. कारण की ते जे ए ऑप्शन आहे, आपल्याला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विचारलंय ना, त्याच्यामुळे जास्त विचार करू नका. ते चुकलं तर चुकलं राहून द्या. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, पुढे. पुढे. This is the definition of the conditional convergence. Okay, 34. Then 35. The nature of the series. The nature of the series x raised to n upon n factorial. The nature of the series x raised to n upon n factorial. आता n factorial म्हणजे कुठली टेस्ट वापरणार रे? रेशो टेस्ट. रेशियो टेस्ट. रेशियो टेस्ट म्हणजे काय सांगतायत? x raised to n divided by n factorial into n plus 1 factorial divided by x raised to n plus 1. तर ह्याचं आन्सर असे येणार आहे. ह्याचं आन्सर असं येणार आहे 1 upon x into n plus 1 म्हणजे n plus 1 divided by x. So what about the limit? Limit n tends to infinity. n plus 1 upon x. ह्याचं लिमिट काय येतं? लिमिट काय येतं? Infinity upon x ना. So what is L equal to infinity? L equal to infinity. L greater than 1. Greater than 1 म्हणजे by ratio test. By ratio test. By ratio test. Greater than 1 म्हणजे काय? L greater than 1 म्हणजे काय? डायव्हर्जन. रेशिओ यूज करतोय. कॉन्व्हर्जन. मला वाटलं तुम्ही कन्फ्युज करताल बरं का. व्यवस्थित लिहा. रेशिओ टेस्ट आणि रूट टेस्ट थोडं उलट पलट आहे. हा, इट नॉट डिपेंड अपॉन एक्स. इट नॉट डिपेंड. हा, या ठिकाणी जर फक्त काय आलं असतं, या ठिकाणी फक्त काय आलं असतं, जर फक्त लिमिट एक्स आलं असतं. नाव इट डिपेंड अपॉन एक्स. आलं लक्षात? हॅलो, ओके. 36 रिपीट झालाय का रे?
Yes, sir. रिपीट झालाय ना? हॅलो, Yes, sir. ओके 36 रिपीट झाला, त्याला आपण डिलीट करूया. डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप. ओके. 36 the series x plus 2 square x square upon 2 factorial. The series x plus 2 square x square upon 2 factorial वगैरे 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 is convergent. या ठिकाणी काय करायला लागेल आपल्याला? इन जनरल टर्म काढायला लागेल. व्हॉट इज इन जनरल टर्म हियर? व्हॉट इज इन जनरल टर्म? un. n raised to n, x raised to n upon n factorial. Okay, very good. n raised to n, x raised to n upon n factorial. कुठली टेस्ट वापरायला लागेल? कुठली टेस्ट वापरायला लागेल? ऑब्वियसली फॅक्टोरियल आला, एक्स पण आलाय, रेशिओ टेस्ट यूज करणार. रेशिओ टेस्ट जर यूज केली तर येतं इंटू n फॅक्टोरियल इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n रेज टू n इंटू n, x रेज टू n इंटू x. Get cancel, get cancel, get cancel, get cancel, get cancel, get cancel. We are remaining is n plus 1 divided by n times x. So we got the value 1 plus 1 upon n divided by x. So answer is 1 upon x. Answer is 1 upon x. Okay. It's convergent if आता राहिलं का if 1 upon x is 1 upon e, x is greater than 1 upon e. Okay. So just 1230 is there. किती एक्झाम्पल राहिले आपण ते पाहूया. 36 मी परत पुढच्या लेक्चरला सांगतो तुम्हाला. 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 आहे. ओके. तर सो वी स्टॉप हिअर. बरोबर आहे. आणि ही पीडीएफ मी तुम्हाला संध्याकाळपर्यंत आज शेअर करतो. चालतंय? तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता? हॅलो. Yes, sir. Okay, so we stop here. Thank you for connecting. Thank you very much. Enjoy your food.